ज्ञानविराज्यभूषणम् श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतियस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्म्येत्यं श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्क्यकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रियतमात्मानं श्रीमान् प्रक्मते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगदेवपौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्तनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः आद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणदटाजयद्रथजला गान्धारनीलोत्पलाशल्यग्राहवशीकृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्ते सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैर्णनदैकैवर्तके केशवे धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा यदि हस्तितदन्यत्कायन्यहस्ति न तत्कचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकं महत्त्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वे राजधर्मपर्वः ಅದರಲ್ಲಿ 35ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಆರಂಭ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ವ್ಯಾಸನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಜನ್ಮೇಜಯ ರಾಜ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ತಿರುಗಿ ವ್ಯಾಸರೊಡನೆ, ಹೇ ಮುನೀಂದ್ರ, ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು, ತಿನ್ನಬಾರದು ಯಾವುದು, ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು, ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಯಾವುದು, ಪಾತ್ರಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಥದ್ದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನಲು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಇದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಿಗೂ ಮನು ಪ್ರಜಾಧಿಪತಿಗೂ ನಡೆದ ಸಂವಾದ ರೂಪವಾದ ಇತಿಹಾಸವೊಂದನ್ನ ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ವ್ರತನಿಷ್ಠರಾದ ಕೆಲವು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮನು ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಸುಖಾಸೀನಾಗಿದ್ದಾಗ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನೀನು ಕೇಳುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಹೇ ವಿಭೋ, ಭುಜಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಯಾವುದು, ಯಾವುದು ಅಭಕ್ಷ್ಯ, ದಾನ ವಿಧಿ ಹೇಗೆ, ಪಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪಗಳೆಂತಹದ್ದು, ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ, ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂಥವು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲು ಸ್ವಯಂಭೂವನವು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದ, ಹೇ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿರ, ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಯೋ ವಿಸ್ತರಿಸಿಯೋ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ.
ವಿಶೇಷ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳದ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಉಪವಾಸ, ಜಪ, ಹೋಮಗಳು, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು, ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳು, ಜಪಾದಿ ನಿಷ್ಠರಾದ ಮಹಾತ್ಮರು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶೇಷ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸ, ಜಪ, ಹೋಮ ಎಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪರ್ವತಗಳು ಪಾಪ ನಿವಾರಕಗಳು ಅಂತ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬಂಗಾರವನ್ನು ಭುಜಿಸುವುದು, ರತ್ನ ಜಲ ಸ್ನಾನ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ತುಪ್ಪವನ್ನು ಭುಜಿಸುವುದು, ಇವುಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ವಿಮುಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಪುರುಷನು ಶುದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡಸು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೇತನರು. ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಹಂಕಾರ ಪಡಬಾರದು. ಅಹಂಕಾರ ಪಟ್ಟವನು ಆಯುಷ್ಮಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪ್ತ ಕೃಚ್ಛ ಎಂಬ ವ್ರತವನ್ನ 3 ರಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, 3 nights. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕೊಡದಿದ್ದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದು. ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರಿ, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಕೊಡದೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಾನ ಮಾಡೋದು, ಅಧ್ಯಯನ, ತಪಸ್ಸು, ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ಅಕ್ರೋಧ, ತಾಳ್ಮೆ ಇವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇವುಗಳೇ ಕಾಲ ದೇಶ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಅಧರ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸೋದುಂಟು. ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇತರರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು. ಶಂಕಲಿಖಿತ ಉಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು, ಅಣ್ಣನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡು ತಿಂದ. ಅದಕ್ಕೇನು ಕಡೆಗೆ ತಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಣ್ಣನ ಎಂತ ತಪಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣವನ್ನು ನೀಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೋಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಪುನಃ ಕೈಗಳು ಬಂದಿದ್ದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಪಂಚಪದ ಮಹಾಪಾತಕಗಳಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಬೆತಂಬರೇ ಹಿಂಸೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಇವು ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಞರಾದವರಿಂದ ಈ ಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳೆಂಬ 2 ವಿಧವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಅಮರ್ತ್ಯತ್ವವೇ ಫಲ. ಅಂದರೆ ವೇದೋಕ್ತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ, ಜನನ ಮರಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗೋದೇ ಫಲ. ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದೇ ಫಲ. ವೈದಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದೋಕ್ತಗಳಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಮರ್ತ್ಯತ್ವ ಅಂದರೆ ಜನನ ಮರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸದೆ ಇರುವುದೇ ಫಲ. ಅದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಲೌಕಿಕಗಳಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಸಿದ ಶುಭಾಶುಭ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶುಭಾಶುಭಗಳೇ ಫಲಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಬೇಕು. ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಕರ್ಮ. ಈಗ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಬಂದ, ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಬಂದವೋ ಅಪುಣ್ಯವೂ ಬಂದವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಆಯಾಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೇನೇನು ಶುಭ ಅಶುಭ ಫಲಗಳಿದೆಯೋ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡತಕ್ಕ ಕರ್ಮಗಳು ಹೇಯ ಎಂದು ತೋರಿದ್ರು ದೈವವನ್ನ, ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯನ್ನ, ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಮರಣಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡತಕ್ಕವುಗಳಾದ್ರೆ ಅವು ಶುಭ ಕರ್ಮಗಳೆನಿಸಿ ಶುಭ ಫಲವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೇಡಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಹವಾಗಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದವನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಡೆಸೋದು ಸರಿನೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಬೇಕು. ಕೋಪ ಮೋಹಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಆಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಶರೀರ ಶೋಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಶರೀರದ ಶೋಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ. ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಇತರರ ಅಪ್ರಿಯಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಕ್ರೋಧ ಮೋಹಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಜಪಾದಿಂಗಳು ಶುದ್ಧಾನ್ನ ಭೋಜನದಿಂದಲೂ ಶುದ್ಧಿ ಉಂಟು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಬೇಕು. ರಾಜನು ದಂಡಾರ್ಹವಾದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸದೆ ತಪ್ಪಿದರೆ 1 ದಿನವಲ್ವ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಅದರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅವನಿಗೂ ದೋಷ.
ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಅಂತಹ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡದ ಪುರೋಹಿತರು 3 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಶುದ್ಧಿ. ಅವನು ರಾಜಗುರು ಅಂತ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸದೇ ಇದ್ರೆ, ರಾಜಗುರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಚ್ಯುತನಾದ. ರಾಜನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೋಡೋ, ಇದು ನೀನ್ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ನಿನ್ಗಿಂತ ಪಾಪ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧಿಗೆ ನೀನು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇವನ್ ಜ್ಞಾಪಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ದೋಷ. ಅವನ್ 3 ದಿವಸ ಇರ್ಬೇಕು ಉಪವಾಸ. ಮನುಷ್ಯನು ತನಗೆ ಸಹಜವಾದ ಕುಲ, ಗೋತ್ರ, ಜಾತಿಗಳಿಗೂ ತಾನಿರುವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳು ಫಲಿಸವು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾದಾಗ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ 10 ಮಂದಿ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿಯೋ ಕೊನೆಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಲ್ಲ 3 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಜ್ಞರಲ್ಲಿಯೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಧರ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅದರಂತೆ ನೀಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ. ಯುಕ್ತಾ ಅಯುಕ್ತಾ ಅಲೂಕ್ಷ ಧರ್ಮಕಾಮ ಸ್ಯುಹು. ಯಾರು ಇವರುಗಳು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು? ಅವರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯರು, ತಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ನಡೆಸಿ, ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸುವಂತವ್ರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅದರಂತೆ ನಡಿಬೇಕು. ಆರಿದ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು, ಸಣ್ಣ ಇರುವೆಗಳು, ವತ್ಸನಾಭಿ ಮೊದಲಾದ ವಿಷ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಆಹಾರವೊಂದನ್ನ ವಿಪ್ರರು ಭುಜಿಸಬಾರದು. ಕೂದಲಿದ್ರೆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಇಂಥದಿದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಪರೆ ಇಲ್ಲದ ಮೀನುಗಳು, ಆಮೆಗಳ ಹೊರತು ಜಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಕಪ್ಪೆ ಮೊದಲಾದ 4 ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹಾಸಗಳೆಂಬ ಜಲಪಕ್ಷಿಗಳು, ಹಂಸಗಳು, ಗರುಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಚಕ್ರವಾಕಗಳು, ನೀರು ಕೋಳಿಗಳು, ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು, ಕಾಗೆ, ನೀರು ಕಾಗೆ, ಹದ್ದು, ಗಿಡಗ, ಗೂಬೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು, ಕೋರೆ ಉಳ್ಳವುಗಳು ಆದಂತಹ ಕೋರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ಚತುಷ್ಪಾತಗಳು, 4 ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು, 2 ವರಿಸೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳುಳ್ಳವು, 2 ರೋಲು ಡೆಂಚರು, 4 ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು ಉಳ್ಳದ್ದು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ದ್ವಿಜರಿಗೆ ಅಭಕ್ಷಿಗಳೇ, ಇದು ಯಾವುದು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮೇಕೆ, ಕತ್ತೆ, ಆಗಲೇ ಈದ ಹಸು, ಒಂಟೆ, ಹಂದಿ, ಹೆಂಗಸು ಇವುಗಳ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಗಿಣ್ ಹಾಲು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ 10 ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಮೇಕೆ, ಕತ್ತೆ, ಒಂಟೆ, ಹಂದಿ, ಹೆಂಗಸು, ಮಾದರ್ ಪಾಲ್ ಅಂತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ. ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋಳು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಮೃತ ಗೃಹದಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರಸವ ಗೃಹದಲ್ಲಿಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು 10 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಬಾರದು. ಮೃತ ಶೌಚ, ಜನನ ಶೌಚ. ಆ ಶೌಚ ಇದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ದಿವಸ ಯಾವ ಊಟನೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಕರು ಹಾಕಿದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಬಾರದು. ರಾಜ ಅನ್ನವು ತೇಜಸ್ಸನ್ನ, ಶೂದ್ರ ಅನ್ನುವ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸನ್ನ, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಮತ್ತು ಪತಿ ಪುತ್ರರಿಲ್ಲದ ಹೆಂಗಸರ ಅನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ನಿಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅಂತವರ ಅನ್ನವನ್ನು ಭುಜಿಸಬಾರದು. ಆಹಾರದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ರಾಜ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಕೂಡುದು. ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬದುಕುವವನ ಅನ್ನ ಮಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಭೋಜನ ನಿಮ್ಮವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಅನ್ನ, ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬದುಕುವವನ ಅನ್ನ ಮಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನದು. ವೇಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯರ ಅನ್ನ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಉಪಪತಿ ಇರುವುದನ್ನ ತಿಳಿದು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವನ ಅನ್ನ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದವಳು ಬೇರೆ ಇವನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಶ್ಯನಾಗಿರುವವನ ಅನ್ನ. ಈ 3 ರೇತಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾನಗಳು. ಯಾಗ ದೀಕ್ಷಿತನ ಅನ್ನವನ್ನ
ಅವನ ಉಪಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಭಕ್ಷ್ಯ. ಲೋಭಿಯಾದವನು, ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವನ್ನು ವಿಕ್ಕರಿಸಿದವನು, ಕಮ್ಮಾರನು, ಚರ್ಮಗಾರನು, ಜಾರಸ್ತ್ರೀ, ಅಗಸ, ವೈದ್ಯ, ತಳವಾರ ಇವರ ಅನ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಅಭಕ್ಷಿಗಳೇ. ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಈಡಾದವನು, ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬದುಕುವವನು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಸಹೋದರನ ಇರುವಾಗೆ ಮೊದಲೇ ವಿವಾಹಿತನಾದಂತವನು, ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಮೊದಲೇನೆ ಇವನ್ ಮದುವೆ ಆದವನು, ನಪುಂಸಕನು, ಹೊಗಳು ಭಟ, ಚೂಜಾಳಿ, ಹೆಂಗಸರ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕವನು, ಉತ್ತಮಂ ಸ್ವಾರ್ಜಿತಂ ವಿತ್ತಂ ಮಧ್ಯಮಂತು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತಂ ಅಧಮಾಧಮಂ ಅದೃಸ್ತಿ. ಇವನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೆಂಡ್ತಿನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಅವಳು ಗೃಹಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹೆಂಗಸರ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇಂತರ ಅನ್ನವನ್ನ ಭುಜಿಸಬಾರ್ದು. ಎಡಗೈಯಿಂದ ಬಡಿಸಿದ್ದು, ಒಣಗಿದ್ದು, ತಂಗಳಾದದ್ದು, ಮದ್ಯ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳದ್ದು, ಹೆಂಡದ ಸಮಾಧ ಇರುದ್ದು, ತಿಂದು ಮಿಕ್ಸಿದ್ದು, ತನಗಾಗಿಯೇ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನ, ಇವುಗಳನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಭುಜಿಸಬಾರ್ದು. ಹಿಟ್ಟು, ಮಾಂಸ, ಕಬ್ಬು, ಶಾಖೆಗಳು, ಮೇಕೆ ಕುರಿಗಳ ಹಾಲು, ಅನ್ನಗಳು, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿದ ಅರಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಅವತ್ತವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಯಸ, ಎಳ್ಳುಂಡೆ, ಚಿಗಳಿ, ಅಪೂಪ, ಕಜ್ಜಾಯ ಇವು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಗೃಹಸ್ಥನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅವುಗಳನ್ನು ಭುಜಿಸಬಾರದು. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಾಗಂ ಸಮಶ್ನೀಯಾತ್ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೂ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಗೃಹಸ್ಥನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅವುಗಳನ್ನು ಭುಜಿಸಬಾರದು. ಗೃಹಸ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ದೇವತೆಗಳನ್ನ, ಪಿತೃಗಳನ್ನ, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ, ಋಷಿಗಳನ್ನ, ಗೃಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಾನು ಭುಜಿಸ್ಬೇಕು. ವೈಶ್ವದೇವವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಪಂಚವಾ ಏತೆ ಮಹಾಯಜ್ಞ, ದೇವಯಜ್ಞ, ಮನುಷ್ಯಯಜ್ಞ, ಪಿತೃಯಜ್ಞ, ಭೂತಯಜ್ಞ, ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡುವುದು. ಅತಿಥಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಊಟ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ತಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವಸಂಗತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಸನ್ಯಾಸಿಯಂತೆಯೇ ಗೃಹಸ್ಥನು ತನ್ನ ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ಸನ್ಯಾಸಿಯ ತರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ನಿಯಮದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೃಹಸ್ಥನು ಗೃಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಆಹಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗಿಸದೆ ತಿಂದೇ ಇದ್ರೆ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಭಾರ್ಯರೊಡನೆ ವಸಿಸುವಂತ ಗೃಹಸ್ಥನು ಉತ್ತಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಕೀರ್ತಿಗಾಗಲಿ ಭಯದಿಂದಾಗಲಿ ದಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದ್ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರದ್ದಾಗಬಾರದು. ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿಯೂ ದಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ ಏನ ಕೊಡ್ತಿಂದ ನಮ್ಡೆ ಆತ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಗಾಯಕರು, ನರ್ತಕರು, ವಿದೂಷಕರು, ಮತ್ತರು, ಹುಚ್ಚರು, ಕಳ್ಳರು, ಪರದೂಷಕರು, ಮೂಗರು, ಕುರೂಪಿಗಳು, ಅಂಗಹೀನರು, ಕುಳ್ಳರು, ದುಷ್ಟರು, ದುಷ್ಕುಲದವರು, ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದವರು ಇಂಥವರು ದಾನ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸತ್ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ದಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅದು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಏನೇನೋ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಆಯಾಸ ದಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಬ್ಬಿಣ ದಾನ ಕೂಡುದು ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗು, ಮತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಏನೋದು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಾಂಬೂಲ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸದಕ್ಷಿಣಾಕಂ ತಾಂಬೂಲ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿನಾರು ಇಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ವಿಳ್ಯದಲ್ಲೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬಿ ಕೊಡೋದು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಆ ವಿಳ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಡಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನು, 1-2 ರೂಪಾಯಿದು ಕಾಯಿನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಸದಕ್ಷಿಣಾಕಂ ತಾಂಬೂಲಂ. ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು.
ಕೊಡ್ದಿದೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ರು, ಯಾರೋ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ? ಯಾರೋ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ಕೊಟ್ರು ಮಾತಾಡೋರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಮಾತಾಡೋರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಕೇರ್? ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯಾ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೀಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ಜ್ಯೋತಿಷನೋ ಮತ್ತೊಂದು. ಹಣ್ಣು ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಹೊಸದೊಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೇ ತಂದ್ರು. ಇವರು ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಸರ್ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೇನೆ, ನಂಗೆ ಬೇಡಬಾರ್ದು, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಬ್ಬಿಣ ದಾನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕಲ್ಲ ಅರ್ಹನ, ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರು ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ದಾನ ಕೂಡುದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಪಾತ್ರರು, ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಂತವ್ರು, ವಿದೂಷಕರು, ಹುಚ್ಚರು, ನರ್ತಕರು, ಗಾಯಕರು, ಕುರೂಪಿಗಳು, ಅಂಗಹೀನರು, ಕುಳ್ಳರು, ದುಷ್ಟರು, ದುಷ್ಕುಲದವರು, ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು, ಶ್ರೋತ್ರಿಯಾಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ದದ್ಯಾತ್. ಅವರು ಕೊಟ್ರೆ ಫಲ ಹೆಚ್ಚು 100 ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರು ಕೊಟ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಫಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸದಂತಹ ದಾನ ಪ್ರತಿಗಳ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಿಗೂ ಅನರ್ಥ ಕಾರಣ. ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸದ ದಾನ ಅಂದ್ರು. ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸೋ ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪುರುಷನಾದವನು ಯಾರೋ ಪಾತ್ರ ಸರಿಯಾದವನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನು ಕೊಡೋಕ್ ಮೊದಲು ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಕೈಗೆ ನೀರು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ದ್ರವ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರಿಯತಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋನು ದೇವಸ್ಯತ್ವಾ ಸವಿತೋ ಪ್ರಸವೇ ಅಶ್ವಿನೋ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಪೂಷ್ಣೋ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ದಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿಯತಾಮ್ ಅಚ್ಯುತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖದಿರ ಎಂಬ ವೃಕ್ಷದ ದಿಂಡನ್ನಾಗಲಿ ಶಿಲೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ದಾಟಲೆಳಿಸುವನು ಹೇಗೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ದಾನ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದವರನ್ನ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಾನ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡೋದು? ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು, ಅದು ದಾನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಸಿಯ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಬೆಂಕಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಉರಿಯಲ್ವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಧ್ಯಯನ, ಆಚಾರ, ತಪಸ್ಸು ಮುಂತಾದವುಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲದಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಾರದು. ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಉದ್ದೇಶ? ಇವನ ದೋಷಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಯ. ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ದಾನ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಈಗೇನೋ 12ನೇ ದಿವಸ ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದಶದಾನಗಳಿದೆ. ಸರಿ, ಹಿರಣ್ಯ ದಾನ, ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಪವಿತ್ರದ ಉಂಗುರ ಇತ್ತು, ಅದು ಯಾರಿಗೆ? ಅಳಿಯನ್ ಕದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಳಿಯನ್ಗೆ. ಆ ಅಳಿಯ ಸಂಧ್ಯಾವನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಚಿನ್ನ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದಾನವಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಕೆ? ಶ್ರೋತ್ರಿ ಏನಾದ್ರೆ ಸರಿ, ಹೋಗ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಿಗೂ ಏನು ಫಲವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಲೆಯೋಡಿನಲ್ಲಿ ನೀರು, ನಾಯಿಯ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ದೋಷದ ಹೇಗೆ ದುಷ್ಟ ಎನಿಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ ಇಲ್ಲದವನಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ದೂಷಿತವಾಗುತ್ತೆ. ನಾಯಿ ಮಲೆನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿದೆ, ಏನ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ? ನಾಯಿ ಮರಿಗದಷ್ಟೇ. ಬರೀ ಹಾಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ ಇಲ್ಲದವನಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ದೂಷಿತವಾಗುತ್ತೆ. ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು, ಸದಾಚಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು, ಅಸೂಯಾದಿ ದುರ್ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೂ, ಜಾತಿಹೀನರು ವ್ರತಹೀನರು ಆದ ಇತರರಿಗೂ ಕನಿಕರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ದಾನ ನಿಷ್ಫಲವಾಗದು. ದೀನನಾಗಲಿ ಗುಣಹೀನನಾಗಲಿ ಅವನು ತನಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು.
ವೇದವನ್ನರಿಯದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದಾನ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾತ್ರ ದೋಷದಿಂದ ಅದು ನಿಷ್ಫಲವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆನೆ, ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೃಗ, ಅಧ್ಯಯನವಿಲ್ಲದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಇವು ಮೂರು ಬರೀ ನಾಮಧಾರಿಗಳೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆನೆ ನಿಜವಾದ ಆನೆ ಅದು, ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೃಗ ರೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋದು, ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲದಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಸರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಷಂಡನು, ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹಸುವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ವೇದವನ್ನು ಅರಿಯದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ವ್ಯರ್ಥ ಜನ್ಮವುಳ್ಳವನು. ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳುದು, ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಜನ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗೋದೇ ಡೌಟು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಂತೂ ವೈಷ್ಣವ ಜನ್ಮ ಅಂತೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಅವನು ಅಪ್ರಯೋಜಕ. ಜನಶೂನ್ಯವಾದ ಗ್ರಾಮಗಳು, ನೀರಿಲ್ಲದ ಬಾವಿ, ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದ ಬೂದಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಹೋಮ, ಇವುಗಳಿಗಿಂತೆ ಮೂರ್ಖನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದಾನ ಕೇವಲ ಶೂನ್ಯವೆನಿಸುತ್ತೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಹವ್ಯ ಕವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದ ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳಿಲ್ಲ. ಹೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಹಿಂದೆ ಮನು ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೀನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 35ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ಮುಂದಿನ ಧರ್ಮ ವೇರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮನಿಂದ ಕೇಳುವಂತೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೃಷ್ಣ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾದಿಗಳೊಡನೆ ಕೌರವ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ವ್ಯಾಸಮುನಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಮುನೀಂದ್ರ, ಧರ್ಮದ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜಧರ್ಮಗಳನ್ನ, ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ, ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನೀತಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಧರ್ಮಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ರೀತಿ ಯಾವುದು? ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಭಕ್ಷ್ಯ ವಿಷಯ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆ ಧರ್ಮವೀರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲ, ಉತ್ಸಾಹವು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯು ರಾಜ್ಯಭಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧಗಳೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಳವಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ವೇದಜ್ಞನು ಸರ್ವಜ್ಞನು ಆದಂತ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ನಾರದನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಯನ ಕುರಿತು, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ನೀನು ಆ ಧರ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುರುಕುಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಿತಾಮಹನು ವಯೋವೃದ್ಧನಾದಂತ ಭೀಷ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಅವನು ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ತಿಳಿದವನು. ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ, ಅಮರ್ತ್ಯ, ಪಾತಾಳಗಳೆಂಬ 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಹಿಸಿದ ದೇವನಿಧಿಯಾದ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಅವನು ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡಿದವನು. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವರ್ಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಆಗಾಗ ಅನುವರ್ತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿ ರಾಜನೀತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ದವನು. ದೈತ್ಯ ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ಎನಿಸಿದ ಭೃಗು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಯಾವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅವನಿಂದಲೇ, ಯಾರಿಂದ? ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯನಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಆ ಭೀಷ್ಮ ಭೃಗುಪುತ್ರನಾದ ಪರಶುರಾಮನಿಂದಲೋ, ಚ್ಯವನ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದಲೋ, ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿಯಿಂದಲೋ ವೇದಾಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಮಹಾಧೀಮಂತ, ಅನೇಕ ವ್ರತಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವನು. ಮತ್ತು ಆ ಪುರುಷ ತಿಲಕನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿ ಎನಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೊದಲನೆಯ ಪುತ್ರನಾದ ಸನತ್ ಕುಮಾರನಿಂದ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮವನ್ನ, ಪರಶುರಾಮನಿಂದಲೂ ಇಂದ್ರನಿಂದಲೂ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ತಿರುವನು. ಅವನ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವು ಭೀಷ್ಮಂದು ಉಳ್ಳವನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮರಣ ಎಂಬುದು ಅವನ ಇಚ್ಛಾಧೀನವಾಗಿದ್ದು, ಅವನು ಯಾವಾಗ ಬಯಸಿದಾಗ ಮರಣ ಬರೋದು. ಅವನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು 100 ವರ್ಷ 1000 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಪುತ್ರ ನಿಲ್ಲದವನಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಲೋಕಗಳು ಉಂಟು ಎಂದು ಲೋಕ ವಿದಿತವಾಗಿದೆ. ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ
ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನಿಗೆ ಸಭ್ಯರಾಗಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ರು. ಅವನಲ್ಲಿ ವಿನೀತರಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಈಗ ಆ ಭೀಷ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದ. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜ, ಅಯ್ಯೋ ಮುನೀಂದ್ರ, ನಾನು ಮಹಾಪಾಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು, ಭಯಂಕರವಾದ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾತಿವಧವನ್ನು ನಡೆಸಿದವನು, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಅನರ್ಥವನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟವನು, ಭೂಮಿಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಾಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು. ಅಷ್ಟೇಕೆ ನಿಷ್ಕಪಟವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಪಿತಾಮಹನನ್ನೇ ನಾನು ಕಪಟದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿ ದ್ರೋಹಿಯಾದವನು. ಇಂತಹ ನಾನು ಆ ಮಹಾತ್ಮನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿ? ಪಾಪಿಯಾದ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸ? ಈ ದೈನ್ಯೋತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ದೈನ್ಯ ಮುಕ್ತಿಗಳು ಯಾದವ ಕುಲತಜ್ಞನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಹಿತವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನ ದುಃಖವನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಉಚಿತ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು. ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಗಳಾದ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಹತಶೇಷರಾದ ರಾಜರು ಬೇಸಿಗೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಘವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚತುರ್ವರ್ಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕುರುಜಾಂಗಲ ರಾಜ್ಯವೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೋ, ಅಪಾರ ತೇಜಸ್ಸಾದ ಈ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಾಗಿಯೋ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಲೋಕಹಿತವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸು ಎಂದ. ಕೃಷ್ಣಾಜ್ಞೆಯಾದೊಡನೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮನಸ್ಸು ತಿರುಗಿತು. ಕೂಡಲೇ ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಂತು ತನ್ನ ಚಿಂತಾ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ, ವ್ಯಾಸ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುನಿಯು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೊರಟರು. ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತನಾದ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಪರಿವೃತನಾದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಪರಿವೃತನಾಗಿ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದ. ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಪೂಜಿಸಿದ. ಒಡನೆಯೇ 16 ಒಳ್ಳೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ರಥ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಕಂಬಳಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅರ್ಚಿತವಾದ ಆ ದಿವ್ಯ ರಥದ ಸುತ್ತಲೂ ವಂದಿಮಾಗಲು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೋಮದೇವನು ಅಮೃತಮಯವಾದ ರಥವನ್ನು ಏರುವಂತೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಆ ರಥವನ್ನೇರಿದ. ಭೀಮನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕುದುರೆಯ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ. ಅರ್ಜುನನು ಶ್ವೇತ ಛತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದ. ಬಿಳಿಯ ಮೇಘವುಳ್ಳ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಾವೃತವಾದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಛತ್ರ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಕುಲ ಸಹದೇವರಿಬ್ಬರು ಚಂದ್ರಕಿರಣದಂತಿರುವ 2 ಚಾಮರಗಳನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ 5 ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು ಒಂದೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಏರಿದಾಗ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರನಾದ ಯುಯುತ್ಸುವು 4 ಕುದುರೆಗಳ ಬೇರೊಂದು ಉತ್ತಮ ರಥವನ್ನೇರಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟ. ಯುಯುತ್ಸು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಸಾತ್ಯಕಿ, ಶೈಬ್ಯ, ಸುಗ್ರೀವಗಳೆಂಬ 2 ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ರಸುವರ್ಣ ರಥವನ್ನೇರಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಸಾತ್ವಿಗೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಗಾಂಧಾರಿ ಇಬ್ರು ನರಯಾನವನ್ನೇರಿ, ನರಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೆಲಸವರು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸೇವಕರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದೆ ಹೊರಟರು. ಕುಂತಿ, ದ್ರೌಪದಿ, ಸುಭದ್ರ, ಕೌರವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ವಿದುರನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಏರಿ ಹೊರಟರು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರಥಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ಚತುರಂಗಗಳು ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ಹೊರಟುವು. ಸೂತ ಮಾಗದ ವಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಹಾಡ್ತಾ ಇರಲು ಧರ್ಮರಾಜನ ಅತಿ ವೈಭವದಿಂದ ಹಸ್ತಿನಾಪುರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದು. ಪುರಜನರು ಬೀದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಧ್ವಜ, ಬಿಳಿ ತೋರಣಗಳು, ಪುಷ್ಪ ಮಾಲಿಕೆಗಳು, ಧೂಪ, ದೀಪ, ಸುಗಂಧ ಸೇಚನ ಇವುಗಳಿಂದ ಬೀದಿಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅರಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವೆಲ್ಲ ಶೃಂಗರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಪುರದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭಗಳು, ಪುಷ್ಪ ಮಾಲಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ವು. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಪುರಜನ ಜಯ ಜಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತವಾದ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ದ್ವಾರವನ್ನ ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಧರ್ಮರಾಜ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ. 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶಿಕ್ಷಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಪುರಜನರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು. ಧರ್ಮರಾಜನು ರಾಜಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನ ನೋಡಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಾರ್ವಾಕನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೋಪಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಸತ್ತದ್ದು.
ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಪಾಂಡವರು ನಗರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಜನರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಂದು ನೆರೆದಿದ್ರು. ಅಲಂಕೃತರಾದ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆ ರಾಜಧಾನಿ ಚಂದ್ರೋದಯದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಮಹಾಸಮುದ್ರದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ರಾಜಬೀದಿಯ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರತ್ನಮಯವಾದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಭಾರದಿಂದ ಕುಗ್ಗುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜ, ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರು, ಪಾಂಚಾಲಿ, ನೀನೇ ಧನ್ಯಳು. ಗೌತಮಿಯ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನಿಂದ 5 ಮಂದಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದೆಯ. ಗೌತಮನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಹಾಗೆ ನೀನು. ಹೇ ಮಾನಿನಿ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಿನ್ನ ವ್ರತಚರ್ಯೆಯು ಅಮೋಘ ಎನಿಸಿದೆ ಎಂದು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಈ ಪ್ರಶಂಸಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಜನಗಳ ಸಂತೋಷ ಕೋಲಾಹಲಗಳಿಂದ ನಗರವೆಲ್ಲ ಕಲಗಿದಂತಿತ್ತು. ಯುಧಿಷ್ಠನು ಅದೇ ರಾಜಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊರಟು ಅಲಂಕೃತವಾದ ರಾಜಭವನವನ್ನು ಸೇರಿದ. ಆಗ ಪುರವಾಸಿಗಳು, ದೇಶವಾಸಿಗಳು ಮುಂತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕಿವಿಗಿಂಪಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸತೊಡಗಿದರು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ದೈವಾಧೀನದಿಂದ ನೀನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದೆ. ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯವು ದೈವ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮದಿಂದಲೂ ಬಲದಿಂದಲೂ ಕೈ ಸೇರುವಂತಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ನಮಗೆ ರಾಜನಾಗಿದ್ದು 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರು. ಇಂದನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಜನರೆಲ್ಲ ರಾಜದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿದು ಆಧರಿಸ್ತಾ ಇರಲು ಧರ್ಮರಾಜ ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಾಚನ ಘೋಷಣದೊಡನೆ ಇಂದ್ರಭವನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಜಯ ಜಯ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾ ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ದೇವತಾ ಮಂದಿರಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ರತ್ನಗಳಿಂದಲೂ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಗಳನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕಂಡು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಧರಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೈಗೊಂಡ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಪರಿವರ್ತನಾದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ರಾಜನು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರತ್ನಗಳನ್ನ, ಗೋವುಗಳನ್ನ, ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ, ಕಡುಬುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದ. ಗುರುವಾದ ಧೌಮ್ಯನನ್ನ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂದ್ರನು ಸುಧರ್ಮ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಇಂದ್ರನ ಸಭೆಗೆ ಸುಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು, ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಆಗ ಕಿವಿಗಿಂಪಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪುಣ್ಯ ಘೋಷಣೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ವೇದವಿತ್ತುಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಂತ್ರ ಪಠನ ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಪದಗಳಿಂದ ನಿಬಿಡವಾಗಿ ಹಂಸಗಳ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಕರುಣಾನಂದಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ದುಂದುಬಿ ಧ್ವನಿ, ಶಂಖಧ್ವನಿ, ವಂದಿಮಾಗದರ ಜಯಘೋಷ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಡುಗತ್ತಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನಡುವೆ ಶಿಖಿಯನ್ನ, ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನ, ತಿದ್ದವನ್ನು ಹಿಡಿದಂತ ಕಪಟ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷದಿಂದ ಇದ್ದಂತ ಪುರುಷನೊಬ್ಬ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ನೋಡಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಂದಿಸತೊಡಗಿದ. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಇವನು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಮಿತ್ರನಾದ ಚಾರ್ವಾಕ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸ. ಅವನು ಕಪಟ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇವನಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಾಚನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನಡುವೆ ನಿಂತು ಅನೇಕರು ಹಲವು ದಿನ ನಿವಾರಿಸಿ ಕೇಳದೆ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕುಂತಿ ಮಗನೇ, ಹೀಗೇಕೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ? ಇಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮನೋಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಜ್ಞಾತಿ ವರವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಮಹಾಪಾಪಿ, ರಾಜಾಧಮ. ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ಗುರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ ನೀನು ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯುವುದೇ ಮೇಲು ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಜೊತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಭೀತರಾಗಿ ಓಹೋ ಏನಿದು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಕಪಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಆರ್ಭಟದ ಮಾತಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಭ್ರಾಂತರಾಗಿ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದಲೂ ವ್ಯಸನದಿಂದಲೂ ಬಾಯಿ ಎತ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರು. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠನು ಆ ಕಪಟ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾತನ್ನು ನಿಜ ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಓ ಮಹಾತ್ಮರೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಬೇಕು, ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲೇ ಬಂಧು ವ್ಯಸನದಿಂದ ನೊಂದಿರುವ ನನ್ನನ್ನ ಹೀಗೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೋಯಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ.
ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ, ಏ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಇವನು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಪಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವನ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಣರು, ಏ ಧರ್ಮರಾಜ, ಈಗ ತಿಳಿದು ಇವನು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಆಪ್ತನಾದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ. ಆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನು. ಇವನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದವರಲ್ಲ. ಹೇ ಧರ್ಮಾತ್ಮ, ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೂ ನಿನಗೂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಬರೀ ಹುಂಕಾರ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಆ ಪಾಪಿ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದಹಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಸುಟ್ಟೋದವನು. ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ದಗ್ಧನಾಗಿ ವಜ್ರಾಹತವಾದ ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಪೂಜನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಹೊರಟೋರು. ಯುಧಿಷ್ಠನು ಇತ್ತಲಾಗಿ ತನ್ನವರನ್ನೇ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 38ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಚಾರ್ವಾಕ ರಾಕ್ಷಸನ ಪೂರ್ವ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೊಡನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಧರ್ಮರಾಜನ್ ನೋಡಿ, ಹೇ ಧರ್ಮಪುತ್ರ, ನನಗೇನೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂಜ್ಯರೇ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದರೆ ಅವರು ಭೂ ಸಂಚಾರಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳೇ. ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಹಿಂದೆ ಕೃತಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ವಾಕನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದ. ಅವನು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮನು ಬೇಕಾದ ವರವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ. ಆಗ ಆ ರಾಕ್ಷಸನು ತನಗೆ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯವೇ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವಮಾನದಿಂದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ವಿಧದಿಂದ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ವರ ಕೊಟ್ಟ. ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಈ ವರಬಲದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿ ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಾಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತೊಡಗಿದ. ಇವನ ಬಾಧೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾದರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ವಧಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಾಯವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮೊರೆಯಿಟ್ರು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮನು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಆ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮರಣ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ನಾನು ಉಪಾಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಂಬ ದುಷ್ಟರಾಜನೊಬ್ಬನು ಇವನಿಗೆ ಮಿತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಈ ರಾಕ್ಷಸನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಅವಮಾನಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೋಪಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಯನ ಬಲದಿಂದಲೇ ಇವನನ್ನು ದಹಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ಪಾಪಿಯು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಧರ್ಮಪುತ್ರ, ಅದರಂತೆಯೇ ಈಗ ಆ ಚಾರ್ವಾಕ ರಾಕ್ಷಸ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡದಿಂದ ಹತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನೇನು ದುಃಖಿಸಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾತಿಗಳು ಕ್ಷತ್ರ ಧರ್ಮದಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತರಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾತ್ಮರು, ವೀರರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಇನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸು. ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಡ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸು, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಆರಾಧಿಸು ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 38ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಧರ್ಮಪುತ್ರನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದುಃಖವನ್ನ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ನೀಗಿ ತನಗಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಸುವರ್ಣ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕುಳಿತ. ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ 2 ಸುವರ್ಣ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಾತ್ವಿಕಿಯು ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕುಳಿತರು. ಭೀಮಾರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಧರ್ಮರಾಜನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ 2 ರತ್ನ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ಕುಂತಿ ದೇವಿಯು ನಕಲ ಸಹದೇವರನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುವರ್ಣದಿಂದ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮಾಡಿದ ದಂತದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ರು. ದುರ್ಯೋಧನ ಪುರೋಹಿತನಾದ ಸುಧರ್ಮ, ವಿದುರ, ಪಾಂಡವ ಪುರೋಹಿತನಾದ ಧೌಮ್ಯ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತಮ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಸಂಜಯನು, ಯುಯುತ್ಸುವು, ಗಾಂಧಾರಿ ಕುಳಿತರು. ಆಗ ರಾಜಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಧರ್ಮರಾಜನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಳಿಯ ಹೂಗಳು, ಸರ್ವತೋಭದ್ರಾದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ವಸ್ತಿಕಗಳೆಂಬ ದೇವತಾ ಪೀಠಗಳು, ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಪೀಠಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ, ನವರತ್ನ, ಸುವರ್ಣ ಈ ಮೊದಲಾದ ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ, ಅಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಪುರೋಹಿತನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಧರ್ಮಪುತ್ರನನ್ನು ಕಂಡ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶುಭ ಮೃತ್ತಿಗೆ,
ಬಂಗಾರ, ನವರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನದಿಂದಲೂ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದಲೂ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡಿದ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭಗಳು, ಹೂಗಳು, ಲಾಜ, ಭತ್ತದರಳು, ದರ್ಭಗಳು, ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ ಮೊದಲಾದ ಗೋರಸಗಳು, ಬನ್ನಿ, ಅರಳಿ, ಮುತ್ತುಗ ಮೊದಲಾದ ಸಮಿತ್ತು, ಹತ್ತಿ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸೌಟುಗಳು, ಸುವರ್ಣ ಚಿತ್ರಿತರಾದ ಶಂಖಗಳು, ಈ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅನುಜ್ಞೆಯಿಂದ ಪುರೋಹಿತನಾದ ಧೌಮ್ಯನು ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವತೋಭದ್ರ ಎಂಬ ಬಿಳಿ ಪೀಠವನ್ನಿಟ್ಟ. ದೃಢವಾದ ಪಾದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ತಳತಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ತಿರುಪತಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಮಂತ್ರಗಳೊಡನೆ ಹೋಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಪೀಠದಿಂದೆದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಜಲಪೂರ್ಣವಾದ ಶಂಖವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಕುರುವೃದ್ಧನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಶಂಖದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದೊಡನೆ ಸಹೋದರರೊಡಗೂಡಿದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅವನ ಅಪೂರ್ವ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳಗಿದ. ಆನಕ, ಪಣವ, ದುಂದುಬಿ ಮೊದಲಾದ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮೊಳಗಿದವು. ಆಗ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜ ಧರ್ಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ. ತನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿದ. ವೇದ ಪಾರಂಗರು ಸುಶೀಲರು ಆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ವರಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಹಂಸಗಳಂತೆ ಇಂಪಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಾಚನ ಜಯಘೋಷಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಹೇ ಮಹಾಬಾಹು, ಭಾಗ್ಯವಶದಿಂದ ನೀನು ಜಯಶೀಲನಾದೆ. ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನೇಕ ವೀರರನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈಗ ನೀನು ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಂದು ಸಹೋದರರಾದ ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ, ನಕಲ ಸಹೋದರರನ್ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸುವಂತ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಹೀಗೆ ಅವರಿಂದ ಪೂಜನಾಗಿ ತನ್ನವನೊಡನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 40ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಧರ್ಮರಾಜನು ಭೀಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗರಾಜ್ಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಅಷ್ಟಮೈಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕಾಲದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೇಳಿದ ಸ್ತುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಮಹನೀಯರೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಂಡುಪುತ್ರರಾದ ನಾವು ಧನ್ಯರೇ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಸೂಯಾರಹಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗುಣಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಯೆಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರರು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ತಂದೆಯಾದ ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜನೇ ನನಗೆ ಪರದೈವ. ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಕೋರತಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಆಜ್ಞೆಗೂ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈತನೇ ಪ್ರಭು. ನಾನು ಮಹತ್ತಾದ ಜ್ಞಾತಿವರವನ್ನು ಮಾಡಿಯೂ ಇವನಿಗಾಗಿ ಈಗ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ. ಇವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ. ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯು ಪಾಂಡವರು ಈಗ ಇವನ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತಕ್ಕವರು. ನೀವು ಈ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದಲೂ ನಗರಗಳಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಭೀಮನನ್ನು ತನಗೆ ಯುವರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಯುವರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ. ಧೀಮಂತನು ಮಹಾತ್ಮನವಾದಂತ ವಿದುರನನ್ನ ತನಗೆ ಆಗಾಗ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆಯನ್ನ, ಕಾರ್ಯನಿಶ್ಚಯವನ್ನ, ಸಂಧಿ ವಿಗ್ರಹಾದಿ ಷಡ್ಗುಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ ವಿದುರನನ್ನ. ಗುಣಸಂಪನ್ನ ವೃದ್ಧನೂ ಆದಂತಹ ಸಂಜಯನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಆದಾಯ ವ್ಯಯಗಳ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಇರಿಸಿಕೊಂಡ. ಪ್ರಜರರು ಸೇನೆಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನ, ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವುದು, ಸೈನಿಕರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭೋಜನಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಕುಲನನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ. ಪರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಗರ್ವಿಷ್ಠರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ. ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಧೌಮ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ. ಸಹದೇವನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೇಮಿಸಿದ. ಹೇ ಜನಮೇಜ ರಾಜ, ಆ ಸಹದೇವನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜನನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಅವರವರ ಕಾರ್ಯಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರವರನ್ನ ಆಯಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಿದುರನನ್ನ, ಸಂಜಯನನ್ನ, ಯುಯುತ್ಸುವನ್ನ ನೋಡಿ, ಈ ಮೂವರು ಈ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದಂತೆ ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾವಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸಬೇಕು. ಪುರಜನರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಅನುಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ
ಧರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 40ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 41ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಮೃತರಾದ ತನ್ನ ಜ್ಞಾತಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅವರ ಕಡೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ತಕ್ಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕೆ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ ಆಮೇಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತರಾದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಶ್ರಾದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೋದಾನ ಮಾಡಿದ. ಗೋದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಗೋದಾನ ಭೂದಾನಗಳನ್ನ, ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಅನ್ನದಾನವನ್ನ, ಬೆರೆಯುಳ್ಳಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ರತ್ನಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಯೊಡನೆ ಸೇರಿ ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣರಿಗೋ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೋ, ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೋ, ಘಟೋತ್ಕಚನಿಗೋ, ವಿರಾಟ ದ್ರುಪದಾದಿಗಳಿಗೋ, ತಮಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸುಹೃತ್ತುಗಳಿಗೂ, ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಗೋದಾನ, ಭೂದಾನ, ವಸ್ತ್ರದಾನ, ಧನ, ಕನಕ, ರತ್ನ, ದಾನಾದಿಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ. ಅಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸತಕ್ಕಂತಹ ಮಿತ್ರರಾಗಲಿ ಪುತ್ರರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮೃತರಾದ ಇತರ ರಾಜರಿಗೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ತರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಅವರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳು, ಅರವಟಿಗೆಗಳು, ಕೆರೆ, ಕೊಳಗಳು, ಸತ್ರಗಳು ಮುಂತಾದವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ತನಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಋಣಮುಕ್ತನಾಗಿ ಲೋಕಾಪವಾದವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃತ್ಯ ಎನಿಸಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ವಿದುರನನ್ನ, ಗಾಂಧಾರಿಯನ್ನ, ಇನ್ನು ಇತರ ಕೌರವ ಪ್ರಧಾನರನ್ನ, ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಅವರವರ ಉಚಿತ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಗೌರವದಿಂದ ಮನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಪುತ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದುಃಖಕ್ಕೊಳಗಾದ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಕನಿಕರಿಂದ ನೋಡಿ ಆದರಿಂದ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕುರುಡರು, ಕುಂಟರು, ಅನಾಥರು ಮೊದಲಾದ ಬಡ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅವರವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಿವಾಸಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಆಧರಿಸಿ ಸುಖದಿಂದಿರಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಹತರಾದ ಶತ್ರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಋಣ ವಿಮುಕ್ತನಾಗಿ ನಿಷ್ಕಂಟಕವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಸುಖದಿಂದಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 41ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.